गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं उपासना अत्री, गवर्नमेंट आईटी पंचकुला मोहाली। वेलकम टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मैं थानू कल दसिया सीगा कि सारे कि ड्राफ्ट हुंदा की चीज़ है। किसी भी नाप के आधार पर जो एक खाका तैयार किया जाता है उसको ड्राफ्ट करना पैंदा है। ठीक है, जो खाके थानू स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले हो रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साइड के उत्ते मेजरमेंट लिखा है नाप नाप के आधार पर जो खाका तैयार किया जाता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। कल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, कहने ड्राफ्ट करना किसी भी मनुख का नाप लैण तो बाद कपड़े की कटाई करन तो बाद पहला बनाया जाता है। इसमें ड्राफ्ट आखते हैं। ड्राफ्ट बनाने के लिए लिते हुए नापां के अनुसार कपड़े की ठीक लंबाई चौड़ाई का पता लग जाए। इस ड्राफ्ट के आधार के उत्ते फिर पैटर्न बनाया जाता है जो कटाई पहला गलतियां निकल जान अते कपड़ा छोटा वड्डा या गलत ना बन जाए। ड्राफ्ट बनाउंदा एक लाभ यह भी है कि मोढियां ते गले आदि दियां गोलाइयां खाके ऊपर ठीक कर लईयां जांदियां। खाका मतलब की हुंदा है कि जो ड्राफ्ट है जो ब्राउन पेपर ते है उसते असीं पहला सारी चीज़ां ठीक कर लैंदे हां ते गोलाइयां दा अभ्यास हो जावे तां कपड़े दी कटाई समय गलत कपड़ा कट्टे जाण दी संभावना नहीं रहती। कोई डिजाइनर कपड़ा सिउना है तां डिजाइन नूं पहला ड्राफ्ट ते फिट करके देखा जाता है। इस नाल कपड़ा आसानी नाल कटिया जाता है। ड्राफ्ट ते डिजाइन गलत हो जाने नाल केवल कागज ही जाया जाता है। इसका कपड़े का नुकसान नहीं हुंदा। फिर कागज ते कट के अभ्यास करन नाल जब प्रैक्टिस करते हो कपड़ा ड्राफ्टिंग ब्राउन पेपर ते करके मैं तुहानू पिछले दिनों तो कह रही हूं करते हो फिर थानू उत्थे कपड़े का नुकसान नहीं हुंदा। ओनली कागज हुंदा है। कोई गलती की संभावना रह जाती तो कागज से ही गलती ठीक भी हो जाती है। अगर गलत कटिया गया है तो सानू पता लग जाता कि असीं गलत कट लिया है। सानू कागज के ही 10 रुपए का नुकसान होता है, सूट का नहीं या कपड़े का नहीं होता है। फिर कागज से कट के अभ्यास हो जाने कपड़ा छेती छेती कटिया जाता है। इसलिए कपड़ा इसलिए हमेशा सीख रहे विद्यार्थियों को डिजाइनर वस्त्र बनाने वेले डिजाइन पहला ड्राफ्ट से फिट करके देख लेना चाहिए है। कागज से गलत ड्राफ्ट को रबड़ ना मिटा के ठीक किया जा सकता है। ड्राफ्ट बनाने के कारण असीं गोलाइयां दियां मार्किंग ठीक तरह नाल कर सकते हैं। ड्राफ्ट बनाने नाल कपड़ा खराब होने या गलत कटने की संभावना घट हो जाती है। इस नाल असीं आसानी नाल कपड़ा कट सकते हैं। ड्राफ्टिंग करते समय कई तरह के समान की जरूरत पैंदी है। जदों आपां ड्राफ्टिंग करते हैं ड्राफ्टिंग औजार खाकी कागज जिसका ब्राउन पेपर ड्राफ्ट बनाने तो दे लई खाकी कागज का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जेकर गलती हो जाती है तो कागज को असीं आसानी नाल ठीक कर सकते हैं। किसी भी गारमेंट को बनाने दे लई उसका मुश्किल डिजाइन पहला ड्राफ्ट से उतार लेना चाहिए है ताकि कपड़ा च गलती की गुंजाइश घट जाए। कुछ कागज से सीधियां लाइनां बनिया होंदियां हन ते जिन्हां दी मदद नाल असीं कपड़े ते ग्रेन लाइन ऑन ग्रेन या ऑफ ग्रेन का या 22 से कट सकते हैं। स्केल की जरूरत पैंदी है। ड्राफ्टिंग करते समय सीधियां लाइनां लगाने के लिए पारदर्शी स्केल जिसनों प्लास्टिक का स्केल कहते हैं ना आपां मैम शो करना स्केल ओदी जरूरत पैंदी है। पेंसिल रबड़ सारे उसको जानते हैं। कागज दी लाइनां लगाउण दे लई पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए है। रबड़ दे नाल असीं किसी भी गलत लाइन नूं मिटा के ठीक कर सकते हैं। फिर फीता जिन्हों मेजरमेंट टेप कहते हैं उसकी भी ड्राफ्टिंग च कल आपां ब्लैक बोर्ड पे जो ड्राफ्ट कर रहे थे मैं मेजरमेंट टेप के नाल ही ड्राफ्ट किया सीगा क्योंकि असीं फुल स्केल दे विच जदों करना होवे या एक थोड़ा दोज करना सानू मेजरमेंट टेप की जरूरत पैंदी है। नाप लेने के लिए भी सानू मेजरमेंट टेप की जरूरत पैंदी है। फीते की चोन बड़े ध्यान नाल करनी चाहिए है। फीता हमेशा प्लास्टिक का ही प्रयोग करना चाहिए जिहदे विच कपड़ा होवे खिंच जाण ते फीता खिंचे जाने वाला फीता नहीं खरीदना चाहिए। 60 इंच का 150 सेंटीमीटर का होता है। हमेशा सीधा लटकाना चाहिए है। तुसीं देखते हो कि मैं अपनी क्लासरूम के विच भी लटका के रखती है इंच टेप वगैरह। कैंची शीयर
ਸੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਚੀ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕੈਂਚੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੀਲ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸਮੂਥ ਐਜ ਪੁਆਇੰਟ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਵ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਵ ਹੈ ਗਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 4 ਅਤੇ 6 ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4 1/6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗ ਪਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੱਗ ਪਿਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖੀ, ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਜੰਗ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਨ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਡਰਾਫਟ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ? ਯਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/2 ਸਕੇਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰਾਫਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੇਜ਼, ਫਿਟਿੰਗ ਮੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੱਟ ਆਦਿ ਨਾ ਪੈਣ। ਮੇਜ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਖਿਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਆਦਿ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰਬੜ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡਰਾਫਟ ਆਡਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਪੁੱਟਾ ਗੁਣੀਆਂ ਇੰਚ ਟੇਪ 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਸਕੁਏਅਰ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਕਰਵ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗੁਲਾਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਡਰਾਫਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਇੱਧਰ ਇੰਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚ ਲਿਆਣੇ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਮੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਫਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਜ ਜੋ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਦਾ 1/4, 1/6 ਜਾਂ 1/8 ਜਾਂ 1/16 ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਵੱਡੇ ਨਾਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1/4 ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ। 1/4 ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। 1/4 ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। स्केल देखना। आरती बंद करो प्लीज आवाज बच्चे। मैम ये मैं स्केल दिखा रही हूँ, इससे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं ना। बेटा मेरे को शो नहीं हो रहा, प्रिया मैम को हो रहा हो। आरती लास्ट में आप दिखाना है इसको, बीच में मत बोलिए प्लीज। इस तरह ड्राफ्टिंग ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1.25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ 1/8 ਸਕੇਲ ਚ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/4 ਸਕੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1/5 ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1/10 ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਕੇਲ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਲੇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਰੰਗਦਾਰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜਕੱਲ ਗਲੇਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਰ ਛੇਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਡਰਾਫਟ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲਾਈ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਟੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
जिस तरह कॉलर वगैरह और रेप टेप वगैरह सारी चीज़ां बाਅਦ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, लेकिन ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਗ੍ਰੇਨ, ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਔਨ ਬਾਈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, ऑन ग्रेन में यानी कि लंबाई वाला सीधा, ऑफ ग्रेन आडा कपड़ा, बाईस यानी ओरेप कपड़ा, क्योंकि साडे वैसे साडे सारे कपड़े ऑन ग्रेन कट्टे जाते हैं, लंबाई कट्टे जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े जो होंगे जिहड़ा जेंट्स ते कफ, जेंट्स का तीरा, जेंट्स के कॉलर, कफ, ये सारे ही ऑफ ग्रेन होंगे। ओरेप टेप वगैरह कटते हैं तो असं वो 22 से कटते हैं। कई कॉलर भी साढ़े 22 से ही लगते हैं, यानी ओरेप लगते हैं। पोशाक की लंबाई सैलवर के समानांतर पैरेलल रखनी चाहिए। जेकर कपड़ा सुकड़न वाला है उसको पहला ही धो के श्रिंक कर लेना चाहिए है। ਆਪਾਂ कई बार देखे ਤੁਹਾਨੂੰ श्रिंक करते हैं, ਆਪਾਂ पानी च डुबो के रखते हैं, सारी रात धो लेंगे हैं उसको, फिर उसको गिला गिला प्रेस करते हैं। एक सिंपल तरीका है ये श्रिंक करने का। ड्राफ्टिंग ते मार्किंग करते समय हेठ लिखियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। ड्राफ्ट बनाने ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਵਰਤੋਂ करनी चाहिए। कपड़े का प्रिंट ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ये हो गया ना मैम, ड्राफ्टिंग के लाभ, नाप की जांच कर लेनी चाहिए है। हमेशा ड्राफ्ट करना गलती की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जो असी ड्राफ्ट बनाते हैं तो नाप के विषय देखते हैं। जेकर नाप किसी विच गलती होती है तो अपने आप ही निकल जाती है। डिजाइन की जांच जो असी कपड़ा बनाते हैं, जो भी ड्राफ्ट करते हैं कपड़ा अजिहे डिजाइन का बनाते हैं कि उस ड्राफ्ट को ठीक रूप के नाल बना के देख लेना चाहिए है, क्योंकि जो असी ड्राफ्ट चेक करते हैं तो सानू पता लग जाता है कि साडा किहड़ा भाग निकलेगा, कित्थों निकलेगा कपड़े दे विच। तो असीं सारी चीज़ों का एस्टीमेट ड्राफ्टिंग च ही लगा लेंदे हां, क्योंकि फिर पैटर्न दे विच असीं डिजाइन लिख देंगे हां। ठीक रूप में ड्राफ्ट सैट किया जाता है, कपड़े के डिजाइन बनाना होर भी आसान हो जाता है। गोलाइयां की जांच ड्राफ्ट करने तो पहला गले ते मोढे कंधे दी गोलाइयां की जांच हो जाती है। इस तरह कपड़ा गलत होते गोलाइयां की संभावना नहीं रहती। डाट की जांच, क्योंकि लेडीज शर्ट दे विच डाट पैंदियां ने, स्कर्ट्स दे विच डाट पैंदियां ने, ब्लाउज च डाट पैंदियां ने, शर्ट जेंट्स शर्ट भी कई जगह डाट पैंदियां ने। उन्होंने जांच पहला ही देख लेनी चाहिए है, तो निशानी उदों ही लगा लेनी चाहिए है। कार्य विच निपुणता ड्राफ्ट करते समय झिझक नहीं होंगी, क्योंकि वस्त्र गलत होने का डर नहीं रहता। इस तरह ड्राफ्ट करते रहने नाल अभ्यास हो जाता है। किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट बेझिझक किया जा सकता है, कपड़े काम करने विच निपुणता आती है। समय की बचत, बार बार जो तुम ड्राफ्ट कर लेंगे हो, एक बार बना लेंगे हो, पैटर्न बना लेंगे हो, तो बार बार थोड़ा रिपीट नहीं करना पैंदा। जो गलतियां होंदियां ने उही ड्राफ्ट के ठीक हो जांदियां। सारा चीज़ां ड्राफ्ट के विच पहला ही तुसीं उहनूं सैटअप कर लेंगे हो, इसलिए थोड़ा टाइम भी बचता है। ठीक है, हेल्पफुल पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ। ठीक है, जो तुम ड्राफ्ट बनाते हो ना या पैटर्न बनाते हो या अपनी सीविंग टैक्नोलॉजी कुछ इंग्लिश के शब्द ने जो प्रयोग आते हैं। कहते ड्राफ्ट किसनों कहते हैं ना बेटा, ये ना साडे MCQ के क्वेश्चन भी हैं। जे तुम MCQ के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, ड्राफ्ट की है, नाप के आधार पर खाका बनाया जाने वाला चित्र या खाका नूं ड्राफ्ट कहते हैं। सानूं इहदे विच ऑप्शनस आ सकदियां ने। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਕਾਰ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਊਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਫਿਟਿੰਗ पैटर्न बाजार विच मिलते हैं। ठीक है, मैं तुहानूं जदों आपां पैटर्न का लैसन कराया सी तो उहदे विच वख-वख तरह के पैटर्नस बारे जानकारी दी। विशेष नाप लैके बनाए गए कागज के पैटर्न मिलने वाले ते बने बनाए कागज जो पैटर्न मिलते हैं। ब्लॉक पैटर्न
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਚਿਸ ਯਾਨੀ ਖੁਟਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਲੌਕ ਪੈਟਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ। ਨੌਚਿਸ ਯਾਨੀ ਖੁਟਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਟਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਭਾਵ ਸਲਾਈ ਹੱਥ, ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਆਊਟ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 1/4 ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਬਦਲਣਾ, ਨਾਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਈ ਹੱਟ ਦੇਣਾ। ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨਾ, ਅਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਫੱਟਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਾਪ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ। ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੱਧਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਦੱਸ ਲਓ। ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, मैं स्क्रीन स्टॉप कर देनी है। आरती, हाँ जी मैम, वो एक्चुअली ना ये स्केल के बारे में पूछना था। हाँ ये कर्व है बेटा, फ्रेंच कर्व है ये फ्रेंच कर्व तो है मैम बेटा। फिर ये यूज कर सकते हैं? हाँ ये गुलाइयों में यूज होता है। देखो इसके अंदर ना गोल बना हुआ है ना, देखो गोल है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी इसको रखो ना, इसके शोल्डर में जो बाजू की गुलाई पड़ती है वो इसी से पड़ती है मैम। और ना ये मैंने ड्राफ्टिंग करी थी कुछ बैठ के ना, तो फिर इसलिए वही पूछना था, जैसे शर्ट वगैरह की ना। हाँ शर्ट की गुलाई की हो जाता है। तो मैम वो इसकी मेजरमेंट तो ऐसे ही करते हैं ना, हाँ ऐसे ही इसी करना। स्केल से करना होगा ना? हाँ हाँ यही पूछना था आपसे। ये इसको गुलाइयां डालते हैं। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। ओके, और कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा हो या पूछना चाह रहा हो या अपनी बात आगे रखनी हो तो? मैम मैं ना इंदा कहना सीगा कि अमन नहीं है, अमन हाँ जी अमन शर्मा हाँ जी मैम, वो वैक्सीन